Hello friends, welcoming you all back to GR's Potential Builder Current Affairs Prelims Program for UPSC Prelims 2021 Session 23. So these are the topics that we are going to discuss today. In the description, we are providing you with a Telegram channel link where on a daily basis we will be posting questions. So for regular exam updates as well as for quick revision, follow us on YouTube as well as our Telegram channel. So this is the contact number of the institute where you can call for admission related inquiries. So without any further delay, let's move to the topic of today. So the first topic that we are going to see today is about Climate Adaptation Summit. So coming to the reason it being in news, so Indian Prime Minister would have addressed in this 2021 summit. So this summit would have been hosted by Netherlands virtually. Due to the pandemic, this one was hosted virtually by Netherlands, and it is also this summit is also called as CAS, that is Climate Adaptation Summit, and online. Since it was conducted virtually, it was called as Climate Adaptation Summit online. So the aim of the summit is basically to accelerate, innovate, and increase the efforts in adapting the effects of climate change and to make the world resistant to this climate change as well, resilient and resistant to this climate change. So this is basically for sustainable growth. இது வந்து கிளைமேட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல் how we can go for a sustainable growth அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்துட்டு we are going to see. And so this summit basically called for funding and funding for research and new investment in agriculture sectors. ஸோ அதுவுமே வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்டு இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் கிளைமேட் ஆக்ஷன் சம்மிட் அதுலேருந்து வந்துட்டு இட் டேக்ஸ் சம் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் எமர்ஜென்சி டைம்லலாம் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரி இது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையுமே வந்துட்டு இட் டிஸ்கஸஸ். ஸோ வாட் கேன் அண்ட் ஃபார் சஸ்டைனிங் த மொமெண்டம் இது வந்து எந்த மாதிரி இப்படி கிளைமேட் சேஞ்ச்க்கு வந்து வி கேன் பிரிங் இன் த அடாப்டேஷனுங்கிறத வந்துட்டு யுஎன்எஃப்சிசியோட இந்த COP26 கிளாஸ்கோ அங்கே நடக்கும். ஸோ அதுலேயுமே பேஸ் பண்ணி 2021 வந்து கிளாஸ்கோவில் நடக்க இருக்குது. ஸோ அதுலேயுமே நம்ம எப்படி வந்துட்டு வி கேன் பிரிங் அபவுட் திஸ் சொல்யூஷன் டு கிளைமேட் எமர்ஜென்சி அது எல்லாத்தையுமே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் த CAS 2021. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வாட் இந்தியா லைக் ஃப்ரம் இந்தியாவிலேருந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வாட் ஹி வுட் அட்ரஸ் இந்த சமிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 450 gigawatts of renewable energy வந்துட்டு 2030குள்ள we would have promised to target around 450 gigawatts of renewable energy, as well as this promoting of LED lights as well as பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதனால என்ன ஆகும்னா 38 million tons of carbon dioxide emissions வந்துட்டு we can வந்து restrict. ஸோ வந்து சேவ் பண்ணலாம் இதை. அது ஒன்று. அண்ட் வந்து இந்த டீக்ரேடட் லேண்ட் வந்துட்டு 26 million டீக்ரேடட் லேண்டை வந்து ஹெக்டேர்ஸ் ஆஃப் டீக்ரேடட் லேண்டை வந்துட்டு we will be restoring it by 2030குள்ள we will be restoring this 26 million hectares of the degraded land. அடுத்தது வந்துட்டு we are planning to provide clean cooking fuel as well as வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 64 million households வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா piped water supply வழியாக we are going to reach them கொடுக்க போகிறோம். அண்ட் இது வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா these two are India's initiatives which we have already discussed. ஒன்று வந்துட்டு International Solar Alliance, the next will be Coalition on CDRI, Coalition on Disaster Resilient Infrastructure. So we are going to participate in, we are going to promote this as well. அப்படின்றது இதுதான் வந்து climate changeோட certain things that would have been discussed in the summit virtual meeting. ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா few other initiatives வந்து 1000 Cities Act Now initiative. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2021 சம்மிட்டில் வந்துட்டு we would have launched it and we would have just general launch பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் வந்துட்டு இது வந்து எதுக்குன்னா காம்ப்ரிஹென்சிவ் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன் மெஷர்ஸ் 1000 cities சூஸ் பண்ணி 2030குள்ளே we are going to bring in those measures. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அர்பன் வாட்டர் ரெசிலியன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸு, அப்புறம் கெப்பாசிட்டி பில்டிங், அப்புறம் வந்து நேச்சர் பேஸ்ட் சொல்யூஷன், இது எல்லாத்தையுமே we are going to discuss. So coming to the COP26, as I said, it is going to happen in Glasgow, Scotland, நவம்பரில் தான் நடக்கும். So it's yet to happen, and this is United Nations COP26 Conference of Parties 26th இது, and this time it is chaired by the United Nations. and வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து UNFCCயோட 26th கான்ஃபரன்ஸ்.
and then third meeting of the Paris Agreement, 2015 Paris Agreement, as well as the 16th meeting of the Kyoto Protocol. So இது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் வந்து இது பண்ணுறோம். So this is all about climate adaptation summit. Coming to this Kyoto Protocol, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's an international treaty to reduce greenhouse gas emissions. So it's an international protocol. So 6 greenhouse gases patti we are discussing here. One வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbon, HFCs, perfluorocarbon, PFCs, and sulfur hexafluoride, SF6. இது 6 pollutants வந்துட்டு we are just going to this இந்த gases வந்து greenhouse gases வந்துட்டு it is applicable. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1992ஓட UNFCCயோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால். கியோட்டோங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அ சிட்டி இன் ஜப்பான். அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ரோட்டோகால் வந்து நேம் ஆயிருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் climate adaptation summit. So let's move on to the next issue. So the next issue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா about National Marine Turtle Action Plan. ஸோ கம்மிங் டு இது வந்து நியூஸ் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ வந்து திஸ் would have been released recently by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. That is the reason why it's in news. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளோட என்வாயர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்துட்டு it has also released Marine Mega Fauna Stranding Guidelines. இதையுமே வந்துட்டு they would have released. So let's move on to the issue. So in the Marine Turtle Action Plan வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this is basically நம்ம various stakeholders like NGOs, governments அந்த மாதிரி நிறைய அவங்கள வந்துட்டு we are bringing together and we are coordinating between them to conserve the marine turtles, as well as it is to handle the stranded animals on the shore. எங்கே வந்துட்டு stranded and entangledங்கிறது வந்து வலையில சிக்கின animals or some kind of disturbance வந்துட்டு if they are caught in, we are just going to save those animals and we are going to reduce their threats related to habitat, அதே மாதிரி தான் rehabilitation and வந்துட்டு people's participation வந்து we are going to enhance in conserving the species, as well as we are going to bring in scientific research and exchange of information about the various species of turtle. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ரெட்லியாக இருக்கட்டும், ஃப்ளாட் பேக்கு, அப்புறம் கெம்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா டர்ட்டலுக்குமே வந்துட்டு we are going to bring in the இது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா certain general IUCN status ஆலிவ் ரெட்லி டர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ரெட்லி, லெதர் பேக் அண்ட் லாகர் ஹர்ட்லாம் வந்துட்டு தே ஆர் வல்னரபிள் ஸ்பீஷீஸ். கிரீன் டர்ட்டில் இஸ் அன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ். ஹாக்ஸ்பில் இஸ் வந்து கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ப்ரொடெக்டட் அண்டர் ஸ்கெடியூல் 1 ஆஃப் த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ப்ரொடெக்டட் அண்டர் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் அண்ட் கங்கா ரெஜினரேஷன் ப்ரோக்ராம். அதுலேயுமே வந்துட்டு வி ஆர் கன்சர்விங் தீஸ் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த திங்ஸ். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அபவுட் த டர்ட்டில்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1999 would have come up with this Sea Turtle Project, which is a joint initiative of United Nations Development Program and the our Environment Ministry. So இது வந்துட்டு and as well as பார்த்தீங்கன்னா Wildlife Institute of India தெஹ்ராதூன், அதுலேயுமே வந்துட்டு அந்த சாரி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைல்ட் தெஹ்ராதூன். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து அங்கே இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் they would have come, UNDP and Ministry of Environment வந்து சேர்ந்து they would have come up with this project. So it is basically to issue guidelines for the development activities and provide fund for இந்த monitor, இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏரியா வந்து மானிட்டர் பண்ணி to serve the turtle population. அவங்களுக்காக வந்துட்டு to conserve them and protect them we have come up with this. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா World Turtle Day வந்துட்டு is celebrated on 23rd May. So 23rd May அன்னைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா would have celebrated this Turtle Day and it's an annual event. 2000லேருந்து we are celebrating this event, which is organized by American Tortoise Rescue. It's வந்து நான் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், அவங்க கிட்டேருந்து இது பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வந்துட்டு it is to provide it is to basically protect the turtles and tortoises, ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டான ஸ்பீஷீஸ். ஸோ we are going to protect them from smuggling, as well as they வந்து இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு ஃபார்
as a food source அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து குளோபல் வார்மிங் their habitat destruction many things are and pet trade இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து we are going to protect them and this year's theme is turtles rock அப்படிங்கிறது தான் தீமாக இருந்திருக்கு. ஸோ கம்மிங் டு த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டர்ட்டில் அண்ட் டார்டாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டர்ட்டில்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் வந்துட்டு தே ஆர் ரெப்டைல்ஸ் கேன். ஸோ வாட்டரில் வந்துட்டு தே ஆர் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஃபவுண்ட் இன் வாட்டர்ஸ். நம்ம வாட்டரில் வந்துட்டு அவங்க மேக்ஸிமம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. வேற டார்டாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லேண்ட் ஸ்பீஷிஸ், இட்ஸ் அ லேண்ட் dwelling அனிமல். அண்ட் வந்து டர்ட்டில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னிவோரஸ். ஸோ தே ஈட் போத் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ஃபுட். பட் வந்து டார்டாய்ஸ் வந்து ஃபீட்ஸ் ஒன்லி ஆன் பிளான்ஸ், ஏன்னா தே ஆர் ஹெர்பிவோரஸ். அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டர் ஷெல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் பேக்ஸில். இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஹெவி ஷெல், அந்த இது ஓடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஓடு வந்து டார்டாய்ஸ்க்கு இட் வில் பி மச் ஹெவியர். இஃப் யூ ஹவ் சீன் உள்ளே போய் அப்படியே வந்துட்டு அது ஓடுக்குள்ளே மறைஞ்சிப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஹெவியர் ஃபார் தெம். அண்ட் ஸோ பட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆல் டர்ட்டில்ஸ் ஆர் டார்டாய்ஸஸ் பட் ஆல் டார்டாய்ஸஸ் ஆர் டர்ட்டில்ஸ். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ஃபேமிலி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிலாங் டு த ஆர்டர் டெஸ்டியூடைன்ஸுங்கிறதுனால ஆல் டார்டாய்ஸஸ் ஆர் டர்ட்டில்ஸ் பட் ஆல் டர்ட்டில்ஸ் ஆர் நாட் டார்டாய்ஸஸ். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிஃப்ரென்ஸு. அண்ட் வந்து லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா டர்ட்டிலுக்கு வந்து தே ஹேவ் அ ஷார்ட்டர் லைஃப் ஸ்பேன். டார்டாய்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலி தே லிவ் பிட்வீன் திஸ் 80 to 150 years. பட் டர்ட்டில்ஸ்க்கு வந்துட்டு 20 to 40 years. அவ்வளோதான். So this is all about turtles. So let's move on to the next issue. So next issue வந்து பார்த்தீங்கன்னா one district one product scheme. ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் பேசிக்லி லான்ச்ட். ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இன் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் a product will be identified and that product will be இது more it will be என்ன சொல்கிறது, அதோட ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி it will be enhanced and it will be developed more. It will be given much of importance. பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாட் ஓன்லி இம்ப்ரூவிங் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியா வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹப்பாக மாற்றுறதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்ம வந்து இந்த ஜிஐ டேக்ஸ் அந்த மாதிரி we can provide and we can improve the status as well as the importance of that particular item. அதுக்காகவும் as well as வந்துட்டு இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கை ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு as well as இது வந்து நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனும் இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ பேசிக்கலி திஸ் கான்செப்ட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜாப்பனீஸ் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மாடல் கான்செப்ட் இன் 1979. ஜாப்பனீஸ் கிட்டேருந்து தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். யூபி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு பிரிங் இன் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் ஸ்கீமு. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்ரேஷ்னலாக வந்துட்டு இட் ஹாஸ் பீன் மர்ஜ்ட் வித் இது districts as export hub. அதுக்கு அடியில் வந்துட்டு operationally we have merged them. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் அந்த டிபிஐஐடி அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு தே ஆர் த மேஜர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், அவங்களாம் சேர்ந்து தான். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி டு பூஸ்ட் தி எக்கனாமி ஃபார் கோயிங் லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு என்ஹான்ஸ் தெம். அதுக்காக தான். அண்ட் இட்ஸ் அ கிளஸ்டர் பேஸ்ட் அப்ரோச். ஒவ்வொரு கிளஸ்டராக வி ஆர் கோயிங் டு identify and we are going to bring in the இது. This is also promote competitiveness as well as வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்டை we are just going to bring its இது we are going to increase its value. அதுக்காக தான் மேஜராக வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் அதர் திங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த ஓடிஓபி டிஜிட்டல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் அ திங். ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பை தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங்கு. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் இந்த ஓடிஓபி ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் இருக்கோ அதை பற்றி தே ஆர் மென்ஷனிங் கிவிங் அ டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் வந்துட்டு இது வந்து ட்ரைபல் எஸ்சி எஸ்டி ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு இண்டிகேட். அண்ட் ஆல்சோ இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் தி வேல்யூ செயின் டெவலப்மெண்ட். அதையுமே வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த திங்ஸை. அடுத்தது ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் வந்து ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் 4 ஸ்கீம்ஸு. ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர்ஸ். ஸோ காமன் ஃபெசிலிட்டி சென்டர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்துட்டு இது கொடுக்குது. அடுத்தது வந்து மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
national and international exhibitions வந்துட்டு fairs and exhibitions what are all the funding required that will be provided by this market development assistance scheme. Then வந்து financial assistance scheme. So financial assistance scheme வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's also called as margin money scheme. ஸோ இது வந்து சப்சிடி மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு margin money scheme. அதுக்காக அடுத்தது வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரியார் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் வழியாக skilled artisans will be given training and then they will be given the certificates of those skills and அது மூலமா வந்துட்டு they will be able to அந்த ஸ்கில்லை வச்சு they can பயன்படுத்தி they will be since certificates are also given it will be much more enhancing the value of the product. And if there are untrained unskilled persons artisans irukanga they will be given training for 10 days training கொடுத்துட்டு and then they will be provided with the advanced tool kit which will be free of cost. Other base பண்ணி they can bring in the development of the product. So these are certain things that are included in this. So this is all about one district one product scheme. Product of that specific district வந்துட்டு we are going to choose it and we are going to make it much more. We are going to increase its value so that India vandu or export promotion hubba maathana we can bring in more of this GI tags adallame we can include with it as well as our tourism vandu it can enhance and mari it has a lot of benefits and it's also like make in India and mari nariya vishayangala it will be boosting and it will be employment earner as well as idu palaya skills traditional arts and and idalathiyume it will be able to revive it back. These are some of the importance of this scheme. So let's move on to the next issue. So next issue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா India Sign Language Dictionary. So reason being in news பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட Union Ministry of Social Justice and Empowerment வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா third edition of this Indian Sign Language Dictionary வந்துட்டு virtually you would have introduced. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is a set of hand and facial gestures. So communicationskaga use பண்ற hand and facial gestures வந்துட்டு it will be containing and it is basically for mostly hearing and speech impaired persons-kaga. So avungalukkaga it has many hand and face gestures. So this is basically developed by Indian Sign Language Research and Training Center. Avanga da idu vanditu idu pannirukanga. It is under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. So Department of under Ministry of Social Justice as usual, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. அவங்க அடியில் தான். ஸோ ஃபஸ்ட் எடிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 words இருந்துச்சு which was launched in 2018. செகண்ட் எடிஷனில் வந்து it has 6000 words, academics, legal, medical அந்த மாதிரி நிறையா terms it would have been. It was launched in the year 2019. Sorry for this one. So 2019 launch பண்ணியிருப்பாங்க. And third editionல வந்து it will be consisting of 10,000 term. Earlier on the 6,000 terms இதையும் சேர்த்து now it has 10,000 terms. So categories வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா like நார்மலாக நம்ம day to day usage words, something legal terms, academic terms, medical terms இன்னும் வந்துட்டு they would have increased the இது of this depth of the language இது. ஸோ அதுதான் இதில் வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அகெயின் வந்துட்டு அதர் இது கூட இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த இந்தியன் சைன் லாங்குவேஜ் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் வந்துட்டு அண்ட் நேஷ்னல் என்சிஆர்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா NCERT textbooks வந்துட்டு they are making it accessible to students in the form of hearing impaired students in the form of sign language வந்துட்டு they are converting it. And coming to this இது நம்மளோட அந்த இந்தியன் சைன் லாங்குவேஜ் ரிசர்ச் ட்ரைனிங் சென்டர் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அட்டானமஸ் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் of Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the Ministry of Social Justice, and it is to develop the manpower for the sign language வந்துட்டு to spread it and to make aware of everyone and popularize it. We are bringing it use of Indian Sign Language teaching and conducting research in Indian Sign Language kaha. So basically it was set up for that purpose. So this is all about sign language dictionary. So let's move on to the next issue. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா PM ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா நிதி. ஸோ வந்து இது எதுக்கு நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூனியன் கேபினெட் வந்துட்டு would have approved to set up creation of this நிதி. ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ சிங்கிள் நான் லேப்சபிள் ரிசர்வ் ஃபண்ட்.
single non-lapsable, as I said, it can be carried forward to the next year. If the fund is not utilized, it can be carried to the next year, sir. So under வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கடியில் தான் நம்ம இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செஸ், வி ஆர் கலெக்டிங் த்ரூ அ செஸ். ஸோ செஸ்ஸுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அ டேக்ஸ் விச் இஸ் கலெக்டட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ். அந்த டேக்ஸ் அந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் வி வில் பி ஏபிள் டு யூஸ் இட். ஸோ எஜுகேஷனுக்காக எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக பண்ணுறது எஜுகேஷன் செஸ் கலெக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஹெல்த்துக்காக வந்து பண்ணுறது ஹெல்த் செஸ். ஸோ இதுலேருந்து வி ஆர் கோயிங் டு பிரிங் அபவுட் திஸ். ஸோ வந்துட்டு என்னென்னா இது வந்து 4 ஸ்கீம்ஸ்க்காக வி ஆர் பேசிக்கலி யூஸிங் இட். ஸோ ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீம், இந்த ஸ்கீம்ஸ்க்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆயுஷ்மான் பாரத் அண்ட் வந்து ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் அண்டர் ஆயுஷ்மான் பாரத்துக்காக, இன்னும் வந்து பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா, நேஷனல் ஹெல்த் மிஷனு அண்ட் ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா வந்துட்டு இட்ஸ் ஃபார் இன்சூரன்ஸு அண்ட் எமர்ஜென்சி அண்ட் டிசாஸ்டர் ப்ரிப்பேர்னஸ்க்காக, ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த எஸ்டிஜி கோல்ஸ் எல்லாம் எதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் தோஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டட் திங்ஸ், அதுக்குமே வி ஆர் ஜஸ்ட் யூஸிங் இட். ஸோ this is about this and it is under Ministry of Health and Family Welfareக்காக. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கீம்ஸ்க்குமே இட் வில் பி யூஸ்ட். ஸோ இதுக்காக தான் இது. as I said, it's maintained and administered by Ministry of Health and Family Welfare. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிராஸ் பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் தவிர ஃபினான்ஷியலியோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுலேருந்து தான் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஃப்ரம் தி நிதி தான். இனிஷியலி தான் நிதியிலேருந்து தான் எடுத்துக்க போகிறோம். அண்ட் வந்து இது வந்து ஹெல்த் யூனிவர்சல் அண்ட் அஃபோர்டபுள் ஹெல்த் கேருக்கு இட் வில் பி அ வெரி மேஜர் ஸ்டெப் இன் பிரிங்கிங் இட். அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா 2018 பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு வி வுட் ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ். எக்ஸிஸ்டிங் செஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனுக்கு இட்ஸ் 3% அண்ட் ஃபார் விச் வாஸ் இன்க்ரீஸ் டு 4%. ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சென்ஸ்க்கு now we have increased it. அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி இன் ரூரல் ஃபேமிலிஸ்க்காக இதை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக தான் செஸ்ஸுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அடிஷ்னல் டேக்ஸு, பட் இட் இஸ் கலெக்டட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பர்பஸ். எந்த பர்பஸ்க்காக கலெக்ட் பண்ணுறோமோ only for that purpose we can use it and it's a tax on tax. This is about cess. So types of cess வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் செஸ், ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ். ஹெல்த் ஆஸ் ஐ செட் 4% இப்போ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இது ஃபார் பிலோ ரூரல் ஏரியாஸில் பேசிக்லி ஃபார் பிலோ பாவர்ட்டி லைனுக்கு. அப்புறம் வந்து ஸ்வச் பாரத் செஸ்ஸுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் ஃபார் கிளீன்லினஸ். ஸோ 2015 0.5% ஆஃப் செஸ் வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணுவோம், கிளியரிங் ரோட்ஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அதுக்கெல்லாம். அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷி கல்யாண் செஸ்ஸு, திஸ் இஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட்காக. அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் 2016 வந்திருக்கு ப்ரொடக்ஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்காக we are collecting it. So this is all about cess, types of cesses in India. So let's move on to the next issue. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா கரக்கல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்பீஷீஸ். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இந்த கேட் இதில் வரும். ஸோ இந்த கரக்கல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நேம்லேருந்து வந்தது. டர்க்கிஷில் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாக் இயர்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பிளாக் இது இருக்குங்க இல்லையா, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் விடாக்காங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் பீங் இன் நியூஸ் வந்துட்டு நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா critical endangered speciesல they would have included caracal in this critical endangered species list. And இந்த கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நவ் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு 21 முடிச்சு இதையும் சேர்த்து இப்போ வந்து 22 இருக்குது. ஸோ திஸ் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷீஸில். ஸோ கம்மிங் டு அபவுட் த ஸ்பீஷீஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எர்லியஸ்ட் எவிடன்ஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் தேர் ஃப்ரம் த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேருந்தே இருக்குது. ஸோ 3000-2000 BCஸ்லேருந்தே வி ஹேவ் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் இட்ஸ் அ மீடியம் சைஸ்ட் வைல்ட் கேட். இட்ஸ் அ நாக்டர்னல் அனிமல். நாக்டர்னல்னால இட்ஸ் ஆக்டிவ் டியூரிங் த நைட் டைம்ஸ். இட்ஸ் அ கார்னிவோர்ஸ். இதோட ஹேபிட்டட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா, மிடில் ஈஸ்ட், சென்ட்ரல் ஏஷியா அண்ட் சவுத் ஏஷியா. இந்தியாவில் வந்து ராஜஸ்தான் அண்ட் கட்ச் நமக்கு தெரியும் ராஜஸ்தான் தான், அண்ட் இட்ஸ் இன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ். பட் IUCN ஸ்டேட்டஸ் வந்து இட்ஸ் அ லீஸ்ட் கன்சர்ன் ஸ்பீஷீஸ். பட் இந்தியாவில் வந்து நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃபை கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்ட் லிஸ்ட்டில் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இட்ஸ் அ Schedule 1 ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் லிஸ்டட் இன் Appendix 1. ஏஷியன் பாப்புலேஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் ஏஷியா, சவுத் ஏஷியாலேருந்து இது Appendix 1ல் இருக்குது. பட் அதர் பாப்புலேஷன் வந்து Appendix 2. ஸோ Appendix 1னா இந்த ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து ஹையர் டிகிரி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம வந்து இது ஹையர் டிகிரி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த கரக்கல் ஸ்பீஷீஸ் பேசிக்கலி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீஷீஸ் ரெக்கவரி ப்ரோக்ராமில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்துட்டு இந்த ஸ்பீஷீஸ் ரெக்கவரி ப்ரோக்ராமில் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இந்த இன்டகிரேட்டட் வைல்ட் லைஃப் ஹேபிடேட், நம்ம ஹேபிடேட் இந்த கரக்கலுக்கான மிச்சம் எந்த ஸ்பீஷீஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் கன்சர்வ்ட் அண்டர் திஸ் ப்ரோக்ராம் அவங்களுக்கான ஹேபிடேட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக we are just having it. So coming to this integrated development of wildlife habitat, it was launched in 2008 and 9. It's a centrally sponsored scheme, so state and center both will have their contribution. So in the national area wildlife sanctuaries mari protected areas ku vandittu we are enhancing the support as well as வந்து இந்த ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம வந்துட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ தட் இந்த ஸ்பீஷீஸோட ஹேபிட்டட்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த கரக்கல் மாதிரி வாட் எவர் த ஸ்பீஷீஸ் ஹஸ் பீன் இன்க்ளூடட் their habitat will be conserved. So this is all about the கரக்கல் thing. So let's move on to the next issue. So next issue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஷம், ஷமிக் சக்தி மஞ்ச். சக்ஷம்ங்கிறது நிறையா இருக்குது. ஐ கெஸ் நம்ம நிறையா சக்ஷம் வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம். So this is one among it and its full form is ஷமிக் சக்தி மஞ்ச். ஸோ the reason being in news வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா TIFAC, அதாவது டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் கவுன்சில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they would have launched this job portal. So Saksham is a job portal basically by TIFAC. TIFAC வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it was set up by the recommendation of Technology Policy Implementation Committee 1985 வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆயிட்டு. ஸோ டெக்னாலஜி பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இட் வாஸ் செட் அப் இன் 1986. இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் அ சொசைட்டி இன் 1988 and it is under Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, which is a autonomous body, so self functioning body. ஸோ இது வந்து டெக்னாலஜி எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது, ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர் டெக்னாலஜி எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்துட்டு சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ஹவு த டெக்னாலஜி இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே we are just going to bring in it. And coming to back to the Saksham, it's a job portal. So skills வந்துட்டு லேபரோட ஸ்கில்ஸை வந்து we are just going to match and we are going to provide them with job. So it's basically to create 10 lakh blue collar jobs and the Shamiks வந்து இந்த technologically strong people வந்துட்டு what we are going to do is we are going to connect them with the connect them with the medium small enterprises, micro small and medium enterprises. So basically to identify the skill set of the people, laborers, as well as to provide them with skills cards. So இந்த skills cards எல்லாம் provide பண்ணும்போது it will be much more value added to the laborers. So அதுக்கு தான் இந்த portal basically by TIFAC. So it's a job portal. Blue collarங்கிறது வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா the people who do manual jobs are called as blue collar jobs. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளூ காலர் வந்துட்டு இட் மே இன்வால்வ் போத் ஸ்கில் அண்ட் நான் ஸ்கில் லேபர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ. ஸோ அடுத்த இஷ்யூ வந்துட்டு பஷான் சார் ஐலாண்டு. ஸோ இந்த ரீசன் பீயிங் திஸ் ஐலாண்டு நியூஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அத்தாரிட்டிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் 1700 ரெஃப்யூஜிஸை வந்துட்டு they would have moved to this island which is in the controversial island. The Bashar Char Island is a controversial island and the islandக்கு வந்துட்டு they would have moved around 1700 Rohingyas. So Rohingyas வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் they are the stateless Indo-Aryan ethnic group. இஸ்லாமை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க and they were residing in the Rakhine state of Myanmar, but அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக நிறையா there would have been a lot of problem against them, troubles created against them. அதனால they would have been moved to Bangladesh and as well as இப்போ இந்தியாலையுமே வந்து ரோஹிங்கியாஸ் வந்து நிறையா வந்திருந்தாங்க and they are the most persecuted minorities in the world level. They are the most persecuted and they would have been denied citizenship. அதனால தான் இது ஸ்டேட்லெஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். they would have been denied citizenship under the 1982 Myanmar nationality lawல they would have been denied citizenship. ஸோ இது வந்துட்டு இந்த பஷான் சார் ஐலாண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இங்கே தெரியும் தெங்கர்ச்சா ஐலாண்ட் அண்ட் சத்யா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். திஸ் வாஸ் ஃபார்ம்ட் இன் த இயர் 2006 பை ஹிமாலயன் சில்ட். அந்த ஹிமாலயன்ஸ்லேருந்து வர மண் அந்த இது எல்லாமே சேர்ந்து மணல் எல்லாம் சேர்ந்து இட்ஸ் ஹிமாலயன் சில்ட் தட் வாஸ் அது மூலயமா வந்துட்டு இட் வுட் ஹவ் பீன் ஃபார்ம்டு அண்ட் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்களாதேஷோட இதில் வந்துட்டு வருது. சாரி இந்த பாயிண்ட் ஏதோ நான் திரும்ப கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் வந்துட்டு they would have also recently
பிளான் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பில்டிங்ஸ், சைக்ளோன் ஷெல்டர்ஸ். இந்த ரோஹினியாஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் ஷெல்டர்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பில்ட் பண்ணுறதுக்காக தே வுட் ஹவ் கம் அப் வித் அன் ஐடியா. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஐலாண்ட் வந்துட்டு it wasn't basically news. So this is the Bashnacha Island, also known as Sarpia or Tengar Island. It's an island in the Bay of Bengal, Bangladesh ஓட இதுல இருக்குது. So this is all about this. Let's move on to the next issue. So the next issue பார்த்தீங்கன்னா Himalayan Chandra Telescope. ஸோ இந்த ரீசன் பீயிங் இன் நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சயின்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பை வந்துட்டு இந்த 20th anniversary ஆஃப் திஸ் ஹிமாலயன் சந்திரா டெலஸ்கோப் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. தே வுட் ஹவ் ஆர்கனைஸ்ட் ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப். யாருன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ். அவங்க தான் வந்துட்டு they would have come up with this and it is basically named after the Indian born Nobel laureate Subramaniam Chandrasekhar. அவரோட இதில் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த ஹிமாலயன் சந்திரா டெலஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 2 meter diameter optical infrared Himalayan Chandra telescope. Indian Astronomical Observatory வந்து it has been placed. It's a 2 meter in diameter optical infrared telescope இது, and it is located at Mount Saraswati, லடாக்ல வந்துட்டு it is been located. So that is much more important. And இது வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணது வந்து எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் டெக்னாலஜி. இது நம்ம யூஎஸ்ஏல அரிசோனா அங்கே இருக்கிறது கூடிய எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் டெக்னாலஜி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஆப்ரேட்டட் பை இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் which is located in பெங்களூர். அவங்க தான் வந்துட்டு இது ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்களோட ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச் வந்துட்டு சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ், காஸ்மாலஜி அது எல்லாமே. ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் சோலார் சிஸ்டம்னா எல்லாமே இட் இன்க்ளூட்ஸ் அ வைடர் வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஸோ வந்து நைட் ஸ்கையை வந்துட்டு தே ஹெல்ப் இன் ஸ்கேனிங் த நைட் ஸ்கையை அஸ் வெல் அஸ் காமெட்ஸ் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே தே ஆர் ஜஸ்ட் எக்ஸாமினிங் அண்ட் மேக்கிங் ரிசர்ச். எக்ஸோ பிளானட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இது சன்னை ஆர்பிட் பண்ணாத பிளானட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் டு சே தெம் as எக்ஸோ பிளானட்ஸ். So this is some information about the Himalayan Chandra telescope and நம்மளோட இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்த ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸோட அடுத்த இதெல்லாம் என்னென்ன டெலஸ்கோப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்தியன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேட்டரியோட என்னென்ன டெலஸ்கோப்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஸுங்கிற ஒரு டெலஸ்கோப் இருக்குது. ஃபுல் ஃபார்ம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் அட்மாஸ்பியரிக் செரன்கோவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெலஸ்கோப். இது வந்து மேஜர் அட்மாஸ்பியரிக் செரன்கோவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெலஸ்கோப்பு. இட்ஸ் அன் இமேஜிங் டெலஸ்கோப்பு. ஸோ இது வந்து ஹையஸ்ட் செரன்கோவ் டெலஸ்கோப் வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹையஸ்ட்டு அண்ட் இட்ஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் காமா டெலஸ்கோப் இன் த வேர்ல்டு. அண்ட் இது வந்து என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஹை ஸ்பீட்ஸில் வந்துட்டு மூவ் ஆச்சுன்னா தே வில் பி எமிட்டிங் லைட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை தே வுட் ஹவ் ப்ரெடிக்டட். செரன்கோவ்ங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். It's electromagnetic radiation which is emitted by the charged particle that moves at a high speed. So ஒரு dielectric மூலமா high speedல வந்துட்டு when they move they emit light அப்படிங்கறத வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடியதா இந்த செரன்கோவ். Cherenkov radiation is a electromagnetic radiation when charged particles move at high speeds. ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு ஹகர் டெலஸ்கோப் வந்து 2008 லான்ச் பண்ணது அண்ட் இட்ஸ் அ ஹை ஆல்டிடியூட் காமா ரே டெலஸ்கோப்பு. அண்ட் இது வந்து அந்த திஸ் இஸ் அபவுட் இட். அந்த அட்மாஸ்பியரிக் சென்ட்ரோப் டெலஸ்கோப் விச் ஹாஸ் அ array of 7 telescope. It's an atmospheric Cherenkov, as I said, it's a radiation, electromagnetic radiation telescope. அடுத்தது வந்து growthங்கிற ஒரு டெலஸ்கோப். இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் robotic telescope of India. ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப். நிறைய டெலஸ்கோப் சேர்ந்து வந்துட்டு இதுவாக இருக்குது. அண்ட் வந்து மெனி அஸ்ட்ரானமர்ஸ் கம் டு ஸ்டடி த ஷார்ட் லிவ் காஸ்மிக் டிரான்சியன்ஸ் அண்ட் நியரர் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் யூஸிங் திஸ் growth telescope. ஸோ இட்ஸ் எ இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி telescopes of India as well as the Himalayan Chandra telescope. So let's move on to the last issue of today. So last issue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா green term ahead market GTAM அப்படிங்கிறது. ஸோ தி ரீசன் பீயிங் இன் நியூஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் பவர் வந்துட்டு would have launched this pan India green term ahead market எலக்ட்ரிசிட்டியில் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி
sector, and it is basically to achieve 175 gigawatts of renewable energy. அது வந்து டார்கெட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 175 gigawatts of renewable energy வந்து we would have set up as target. எப்போ எதுக்குள்ளன்னு பார்த்தீங்கன்னா we would have planned to do this by 2022 அதில் 100 gigawatts வந்து பார்த்தீங்கன்னா we would have committed for solar power itself. ஸோ அதுக்காக தான் மெயினான திங். இட் வில் பூஸ்ட் தட் அண்ட் வந்து அந்த greening India short term power market, and it is also for greening India short term power market. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு இது பண்ண போகிறோம், மேக்கிங் பவர் செக்டார் வந்துட்டு க்ரீனு. renewable developers வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட் வழியாக வாட் எவர் பவர் தே ஜென்ரேட் தே கேன் ஆல்சோ செல் இட் via the open market, and it will have competitive prices as well as transport and flexible procurement. நம்மளுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே they will be giving some allowances. ஸோ இது வந்து it will facilitate consumer choice, help in achieving renewable energy capacity targets, as well as integrate in the energy efficiency வந்துட்டு the distribution companies will be able to integrate. And இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை சோலார் அண்ட் நான் சோலார்னு we are just going to separate them. அண்ட் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து green intraday contract, certain different kinds of not much to be noted here, but just names மட்டும் பார்த்துட்டா போதும். green intraday contract, green term ahead contract, day ahead contingency contract, அந்த மாதிரி just they are making contracts on a weekly, daily அந்த மாதிரி பேசிஸில். அண்ட் தெர் இஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த renewable energy purchase obligation there is a clause. இது வந்துட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைசன்சஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they should purchase or produce a minimum specified quantity from renewable energy sourcesலேருந்து. either they can purchase or produce certain minimum quantity which is set. ஸோ அதை வந்துட்டு they need to maintain it. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க renewable purchase obligation சொல்லிட்டு. ஸோ சோலார்லேருந்தும் இருக்கலாம், நான் சோலார்லேருந்தும் it can be like wind, water அந்த மாதிரி whatever the source it can be from this. So this is all about green term ahead market as well as the topics for today. So let me meet you in yet another session very soon. So till then, stay safe, stay healthy and keep revising. Thank you.